प्रिय सज्जन माने भक्त माने एवं बंधु भाई माने आज पुणी थे आमे पहुँची जाइछे ओंकार क्षेत्र कालिकी धाम जोठी महापुरुष पंचसखा मानकर स्मृति रही तांको कथा अनुसार यही धामरू सृष्टि हब कल्की लीला। तेणु आमे से समय को आमे अपेक्षारत समस्ते आजिर स्वतंत्र उपस्थापना हेउची धर्म वर्सेस विज्ञान। तेणु आजिका समाज रे संप्रति समाज रे देखा मिलूँ बहुत ज्ञानी गुणी व्यक्ति प्रोफेसर साइंटिस्ट लेवल रो व्यक्ति विज्ञानी से माने सनातनी धर्मर किछिटा अंश को स्वीकार करूना तिरस्कार करुचंती। तांको मतरे किछि अंधविश्वास बा कुसंस्कार रही जाइछि ताकू हटाओ स्वागत योग्य आमे आपन को स्वागत करुचु। आध्यात्मिक विज्ञान और विज्ञान परस्पर परिपूरक कहले अत्युक्ति हेब नाही। विज्ञान मध्य आध्यात्मिक विज्ञान सृष्टि जेतबेले विज्ञान नथिला से समय आध्यात्मिक विज्ञान लोक बंची सेठू विज्ञान धारा अनुभूत हैला। तेणु आमे से विषय रे विशेष आलोचना रखिबानी छोटिया पदे आमे कहवा जे गोटे भूल है कहा साथे कहा तुलना करा जाए विज्ञान वर्सेस धर्म एटा गोटे केमती लगुच शुणला बेलू। तेणु विज्ञान साथी धर्म को कौन तुलना करा जाए। तेणु प्रथमे से भूलटा को आम स्वीकार करवा धर्म साथी विज्ञान कौन विज्ञान साथी धर्म कौन रही। अरे जो धर्म सबू बांधि रखार साहाय्य करे विज्ञान उन्नति कर लास्ट को ध्वंस आड़ को गति कर सारे आ कंट्रोल कर कैपेसिटी नहीं क्या साथी कौटा तुलनीय। हाँ आम यहाँ कही आध्यात्मिक विज्ञान एवं विज्ञान आपको तुलना करवा ताहले गोटे कथा होता। तेणु आम बहुत पढ़ी देगी भूल कर बसुचे धर्म सांगरे विज्ञान को तुलना करते बा विज्ञान सांगरे धर्म को तुलना करते। प्रभु को आशीष नहीं आम टे प्रभु को यही उपस्थापन आसवा को अनुरोध करुचु। प्रभु एक ब्रह्म स्थान विजय अच्छा आपण मैंने दर्शन करूँ। तेणु विज्ञान वर्सेस धर्म एटा मत कहीं ठीक ही शुभुनी। आपण मैंने अनुचिंतन करूँ विज्ञान धर्म सांगे कौन तुलना हो। आध्यात्मिक विज्ञान वर्सेस विज्ञान कहले हाँ सीटा गोटे लगुच तादेर किसी विज्ञान अच्छे आदेर किसी विज्ञान अच्छे है आम आर्गुमेंट कर किसी तत्व पाइपर। धर्म स्वतंत्र अलग जिनस धर्म विषय रे रिसर्च करने हेले प्रथम धर्म रुहतु ना धर्म को छाड़ी दे त्याग कर दे आउ गोटे धारा रे बशवर्ती है आसी जदि से पूर्व धर्म उपरे प्रश्न रखिबा सेटा को प्रकार अंधविश्वास आ कुसंस्कार लोप करिवार संकल्प जदि प्रकृत रे आपण माने संकल्पबद्ध जे समाज अंधविश्वास कुसंस्कार
କୁନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋପ ହଉ। ଯଦି ଏ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ବସନ୍ତୁ, ତାର ଗୋଟେ ନିକୃଷ୍ଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି କଦର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁନି। ସମାଜରେ ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ, ଭାଷଣ ଦେଇ, ଜ୍ଞାନ ଦେଖାଇ, ବଡ଼ିମା ଦେଖାଇ, କାହାକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି, କାହାର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଧ୍ୱଂସ କରି ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲାଇବା, ଏଇଟା ସନାତନୀର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି, ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ସନାତନୀ ହେଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଇପାରେ, ଆପଣ ଆଉ କେଉଁ ଧର୍ମରେ ଯାଇଥାଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଧାରାକୁ ଜୀବନର ସାଥୀ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ହଉ, ଏ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ରହୁ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଆପଣମାନେ ଦୂର କରନ୍ତୁ, କେହି କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁନି। ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଗଞ୍ଜଡ଼ ଥିଲେ? ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ସାରା ସଂସାରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ସାରା ସଂସାରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ରେ ଭୁଲ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଯେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥାଏ, କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତା ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ ପ୍ରପାଗେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେବାନି, ଏଡ଼ ବଡ଼ ତିରସ୍କାର କରିବାନି ଯେ ତାଙ୍କ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ବନେଇଥିଲେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାଟା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଥିଲା। ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରଦାୟକ, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଜାଗା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜାଗା, ଯେଉଁଠି ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ବା ସେ ଏଠିକି ଆସିବେ ଏବଂ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ଏଇଠୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଲିଖିତ ଅଛି ବା ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ବା ଆମର ମାଳିକାରେ। ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଦେବା, ସନାତନୀମାନେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ସେମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ, କଳ୍କୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ, ମାଳିକାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସାଧୁସନ୍ଥ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି, ସେ ଧାରାଟାକୁ, ସେଇ ଧାଡ଼ିଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲାଇ ବିଜ୍ଞାନୀ ଦେଖାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀ, ଆମେ ବି ଆସୁଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅଛୁ, ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଅଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସମାଜ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ଯାଉଛି, ଉପକାର କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅପକାର କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ କାହାର ଦୋଷ ଦେଉନୁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ କାହା ଦୋଷ ଦେବା? ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଦୋଷ ଦେବା? ଏଇଟା କ'ଣ ପୁଅ ନାତି ୟାଙ୍କର ସବୁ ଧର୍ମ? ତେଣୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ଆମର ଏଠି ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଛନ୍ତି। ପରିକଳ୍ପନା ଚିନ୍ତନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ଖଡ଼ଗ ଧରି ଆସିବେ। କେଉଁ ଖଡ଼ଗ? ହାଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ମ, ଜ୍ଞାନର ଖଡ଼ଗ ଧରି ଆସିବେ, ଧର୍ମର ଢାଲ ଧରି ଆସିବେ,
ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ମାନବୀୟ ଧର୍ମ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ମନରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଦୟା, କ୍ଷମା, ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା ଏସବୁ ମାର୍ଗକୁ ଆମେ ଆପଣେଇବା। ଏହା ହେଉଛି ସନାତନୀର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ କି ଜୟ। ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କୀଙ୍କର ଜୟ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ କଳ୍କୀ ଧାମରେ। ସେଠି ଓଙ୍କାର କ୍ଷେତ୍ର କଳ୍କୀ ଧାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ବସିଛେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଆମେ ସେଠିକାର ଅନ୍ତେବାସୀ ପୁରାତନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦାୟାଦ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସେବକ, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଣ୍ଡାମି ଚାଲିଛି। ମଠ ମନ୍ଦିର ଆଶ୍ରମ ଏସବୁ କରି ଭାଣ୍ଡାମି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ସେ ଜିନିଷଟା ଟିକେ କାଟୁଛି ଆମକୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସନାତନୀ ଯେହେତୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କରିଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ତା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ କି ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିବୁନି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା, ଅନୁଭବ ଭିତରେ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ପଦ ରାଉତ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାର ପଡ଼ିছে ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଥରେ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି 12ଟା ନିକାଞ୍ଚନ ଭୟ ଆଜ୍ଞା, ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଯିବ ଆମକୁ ଜଣେ ଗଡ଼େଇ ଅଡ଼େଇକି ଆଗକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଗ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ହେଇଗଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବା। ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ନଥିଲେ ଭରସା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଏମିତି ପଡ଼ିছে ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁଭୂତିଟା କୁହନ୍ତୁ। ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଦିନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଜଗିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାଘ ଜଗିଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ଏ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କିଛି ଉଦ୍ଧାର କର। ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷେତ୍ର ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର 1969 ଏଠି ବାତ୍ୟା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, 1969 ବାତ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସି ଘର ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସକାଳେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ତମେ ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରବେଶ କଲ? ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ଦେଖେଇଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଲୁଅ ଆମକୁ ଭିତରେ ବୁଲି ଆଣିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଆଲୁଅ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କଲୁ। କେତେ ଲୋକ ରହିଥିଲେ? ପ୍ରାୟ 500-600 ଲୋକ ଭିତରେ। ସେମାନେ ରହିଲେ, ଖାଇଲେ କେମିତି କ'ଣ? ସିଏ ରିଲିଫ୍ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ରିଲିଫ୍ ତା ମନକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ରିଲିଫ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ଚାହାଁ କଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଦେଲା ବେଲା ଦେଇଛୁ। କୋଉଠୁ ଆଇଲା କିଏ ଦେଲା ସେ କହିହେବନି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଲୋକ ଯେଉଁ ତଥାପି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥା ସେ ସମୟରେ? ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନୀ ଏବେ ବେଳେ ଖେଳ। ଆଜ୍ଞା, ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବିରାଟ ମାନ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବି ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କାହାକୁ ଘୃଣ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବାନି। ମାନବ ଦେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଆଜ୍ଞା, ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ନିଜ ପାଖରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ହୃଦୟ ପାଖରେ ମାନବ ଦିଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ମାନବ ମାନିବା ଲୋକ କୁହାଯାଏ ମାନବ। ହଁ, ଗୋଟେ ଦୁବେର ଲୋକ ଭଲ ହଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ, ମାନବ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛୁ। ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାରେ ସମ୍ଭବ ଆମେ ଯୁଗେ ଧର୍ମ ନଥିଲେ ଧରିତ୍ରୀ ନାହିଁ। ଆଉ ଧର୍ମ କାହା ପାଖରେ? ଧର୍ମ ହେଉଛି ପିତାମାତା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ସେବା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପାଖରେ ଅଛି। ପୁରୀରେ ଗଲେ ଧର୍ମ ମିଳିବନି। ଯେ କାଠ ଦିଆ ସେ ଧର୍ମ ଦେବେନି। ପିତାମାତା ସୁପୁତ୍ରରୁ ପୁତ୍ର ହେଇଯିବ, ପୁତ୍ର ମାନ କୂଳ ଧର୍ମ। ଆଉ ଅହଙ୍କାର ମଣିଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚ୍ଛା, ଆଜିକା ସମାଜରେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଛୁଆ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମ କର୍ମ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଫସିକି ରହିଛୁ, କାମରେ ଆସିପାରୁନୁ, ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରୁନୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଚାଲୁଛି। ଏବେ ବି ନୁହଁ, ସେବେଳେ ମୂଳରୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 5ଟି ପଡ଼ା 5 ହେଇକି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ଆମେ ସତ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାପର କଳି କଳିଯୁଗ ଧନ୍ୟ କଳିଯୁଗ କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥାପନରେ ସାଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦାଢ଼ି ଜଟା ଧରି ବାନରେ ସେ କହି ଜାତି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି।
ମାନିଲେ ଦେବତା ନ ମାନିଲେ ପଥର। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନିଛୁ ବୋଲି କ୍ଷେତ୍ର ବୁଲାଉଛୁ। ଇଏ କ୍ଷେତ୍ର କଥା କହିବ, ମଣିଷଟି କଥା କହିବ, ଦାରୁଟି କଥା କହିବି, ଦାରୁ ଗୋଟେ କଳିକା ଅବତାର ହବ। ଏଇଟା ହଉଛି କଳି କ୍ଷେତ୍ର, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯାହା ହଉ ବଢ଼ିଆ କଥାଟିଏ କହିଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆମେ ଏଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ମାନବ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସବୁରି ଘଟେ ନାରାୟଣ। ଏଇ ମଣିଷ ଦେବତା ହେଇ ଠିଆ ହେଇପାରିବ, ଏଇ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଅସୁର ରାବଣ ହେଇକି ଭଳିଆ ଠିଆ ଲୋକ ହେଇପାରିବ। କହିଦେଲା ମୁଁ ଇଏ କରିବି ସବୁ ନୀତି ମାନିବି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଗର୍ବ ନର ଗର୍ବ ନ ସଂସାର। ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ସର୍ବନାଶର କାରଣ। ନିଜକୁ ବଡ଼ ହୁଅ ନା, ତମକୁ ବଡ଼ ଲୋକ କହନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବଢ଼େଇବା ଦେଖା ନା। 100 ଗାଈ 100 ପ୍ରକାର କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଧଳା କ୍ଷୀର ହେଉଛି ନା କ'ଣ ହେଉଛି? ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ସତ୍ୟ ପାଇଁ। ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା, କ୍ଷମା ଏ ଚାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା। ପଡ଼ିଯାଏ ଆସିବ ସତ୍ୟ କହି ନ ଦେବତା ଅନ୍ତ। କିଏ କହିବେ? ନା ଯେଉଁମାନେ ଶିଶୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମିକା ଜଣେ ବା ଜଣେ ଏପରି କ'ଣ ଗାଁ ଗାଁ ଭାଙ୍ଗିବ ଲୋକ? ଆଚ୍ଛା, ସତ୍ୟରେ କେତେ ଲୋକ ଏଠି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ? ସତ୍ୟରେ ସତ୍ୟରେ କେତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚେ କିଏ କହିପାରିବ? ସତ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟଟା ମୁଁ କରିବି। ଦୟା ତ କାହା ହୃଦୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଆଉ କ୍ଷମା ତ ଜମା ନାହିଁ। ଟିକେ ଭୁଲ ହେଲା ବେଳକୁ ଢୋଡ଼ା ମାଡ଼ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ସତ୍ୟାର୍ଥ ସନାତନ ଧର୍ମ କି ଜୟ, ବୈଦିକ ଧର୍ମ କି ଜୟ।